Assalamu alaikum. Welcome to my English class. I am here, Mariam Akhtar before you, assistant teacher, BETC High School. My dear students, how are you all? I expect all of you are well and sound. Yes, I am also absolute well, Alhamdulillah. I am highly grateful to our multi-talented head sir who is always trying his best to upgrade our school. And he is taking so many steps for this. Among these steps, he has made a dynamic website from where you can get any kind of information of our school. And also this YouTube channel which will be very helpful for your academic progress. So, without any delay, I am going to start your desired English class. My dear beloved learners, at first I want to ask you a question. Do you have life? Yes, you have life. Without life, we are dead. Now, can you tell me what is the life of a sentence? I expect you all know that the life of a sentence is verb, without which there can be no sentence. You know, verb is one of the most vital topic of English grammar. So, please concentrate on my class and have a better understanding. You have already guessed about our today's topic, which is verb. At first, we will know about what is verb. Verb is a word that denotes being something, having something and doing something. মানে ভার্ব হচ্ছে একটা ওয়ার্ড যেটা দ্বারা আমরা কিছু হওয়া বোঝায়, কিছু থাকা বোঝায় এবং কিছু করা বোঝায়। যেমন দেখো, হি ইজ আ স্টুডেন্ট, সে একজন স্টুডেন্ট, তাহলে এটা কি হওয়া বোঝাচ্ছে। তারপর হ্যাভিং সামথিং, কিছু থাকা বোঝায়, যেমন আই হ্যাভ আ পেট ক্যাট, আমার একটি পোষা বিড়াল আছে, তার মানে কি কিছু থাকা বোঝায়। ডুইং সামথিং, হ্যাঁ কিছু করা বোঝায়। আই ইট রাইস, আই গো টু স্কুল, হ্যাঁ মানে যে কোনো কাজ করাকেই কি বলা হয় ভার্ব। হ্যাঁ তাহলে ভার্বকে আমরা এক কথা বলতে পারি যে ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস বিং সামথিং, হ্যাভিং সামথিং, ডুইং সামথিং। ওকে, নাও উই know about what is verb, and now we will know about the classification of verb. যেহেতু ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্স হয় না, তাহলে যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখতে গেলেই তোমাদের ভার্ব সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া থাকার প্রয়োজন। এবং যে কোনো ইংলিশ গ্রামার, যে কোনো ইংলিশে কোনো টপিক পড়তে গেলে, বুঝতে গেলে তোমাদের অবশ্যই ভার্বের উপর ভালো একটা দখল থাকতে হবে। তো আশা করছি তোমাদের এই ক্লাসটা করলে তোমরা সেই দখলটা অর্জন করতে পারবে। ফার্স্ট অফ অল, ভার্ব আর অফ টু কাইন্ডস. First one is finite verb and second one is non-finite verb. Okay. What is finite verb? Finite verb is the main verb of a sentence. And non-finite verbs are not the main verb of a sentence. Okay. Finite verb sits after subject. মানে সাবজেক্টের পরে বসে, টেন্স অনুযায়ী এরা কি হয় চেঞ্জ হয়। এবং নন ফাইনাইট ভার্ব টেন্স অনুযায়ী কোনো প্রকার চেঞ্জ হয় না। এবং ফাইনাইট ভার্বের মেইন যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব ক্যান এক্সপ্রেস ফুল মিনিং অফ আ সেন্টেন্স হুইচ নন ফাইনাইট ভার্বস ক্যান নট এক্সপ্রেস। ওকে, দিস এক্সাম্পলস উইল হেল্প ইউ টু হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং. Please notice these examples. My mother cooks biryani to give me surprise. And second example is my mother cooked biryani to give me surprise. And third example is my mother will cook biryani to give me surprise. In these two sentences, at first you should notice which words are verbs. We see here cooks is verb and give is verb. In second sentence also cooked, will cook, third sentence, and in the second sentence to give, in the third sentence to give.
So at first we notice which are verbs, and then we will know which are finite verbs and which are non-finite verbs. Finite verb হচ্ছে কি, আমি কি বলেছিলাম যে সাবজেক্টের পরে বসে, হ্যাঁ, সিটস আফটার সাবজেক্ট। আমরা খেয়াল করো যে সাবজেক্টের ঠিক পরে বসেছে। সেকেন্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে তোমরা সবাই জানো যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য কি, এক্সপ্রেসেস ফুল মিনিং। কিভাবে ফুল মিনিং করে দেখো, একটু খেয়াল করো। মাই মাদার কুকস বিরিয়ানি টু গিভ মি সারপ্রাইজ। এখন আমরা যদি এই শেষের অংশটা বাদ দেই, মানে এই ভার্বটা বাদ দেই, শুধু এটুকু বলি মাই মাদার কুকস বিরিয়ানি, তো এটুকু বললেই কিন্তু আমার অর্থটা ফুলফিল হয়ে যাচ্ছে যে আমার মা কী করছে, বিরিয়ানি রান্না করছে, শেষ। এরপরে কিন্তু আমার জানার কিছু থাকছে না। কিন্তু আমি যদি এই মেইন ভার্বটা বাদ দিয়ে বলতে চাই যে মাই মাদার টু গিভ মি সারপ্রাইজ, আমার মা আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য কি করছেন, আমাকে আরও কিছু জানার বাকি থাকে, তার মানে কি এই ভার্বগুলো আমাকে ফুল মিনিংটা দিতে পারছে না। তাহলে ফাইনাইট ভার্ব কি করছে, এক্সপ্রেসেস ফুল মিনিং, কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্বটা কি, কান্ট এক্সপ্রেস ফুল মিনিং, আমাকে ফুল মিনিংটা দিতে পারছে না। আচ্ছা, তারপর 3 নম্বর যেই ইয়েটা পড়লাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স, চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু টেন্স। টেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ হয় কোনটা, ফাইনাইট ভার্বগুলো। ফাইনাইট ভার্ব দেখো, প্রেজেন্ট টেন্সে কি হয়েছে, কুকস হয়েছে, পাস্ট টেন্সে কুকড হয়েছে, এবং ফিউচার টেন্সে উইল কুক হয়েছে। কিন্তু এই যে টু গিভ, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3টা সেন্টেন্সেই একই আছে, এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাহলে দেখো যে ফাইনাইট ভার্বের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এর মধ্যে 3 নাম্বারটা আমরা লিখেছি চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু টেন্স, কিন্তু নন ফাইনাইট ভার্ব কি, ডাজন্ট চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু টেন্স। টেন্স অনুযায়ী এর কোনো চেঞ্জ হয় না। আশা করি তোমরা ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আসো যে ফাইনাইট ভার্ব কত প্রকার। ফাইনাইট ভার্বও আবার 2 প্রকার, সেটা কি কি, প্রিন্সিপাল ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব। প্রিন্সিপাল ভার্ব মানে কি, দেখো নামের মধ্যেই কিন্তু এর কাজটা লুকিয়ে আছে। প্রিন্সিপাল মানে কি, প্রধান, হ্যাঁ। তাহলে প্রিন্সিপাল কি, প্রধান ভার্ব একটা সেন্টেন্সে, এবং যে কিনা সে তার নিজের আলাদা একটা অর্থ রয়েছে, ইট হ্যাজ ইটস মিনিং অ্যান্ড ইট ক্যান এক্সপ্রেস, ইট ক্যান ওয়ার্ক উইথাউট এনি হেল্প অফ ভার্ব, অ্যানাদার ভার্ব, হ্যাঁ। প্রিন্সিপাল ভার্ব কি, একাই কাজ করতে পারে, এর নিজস্ব অর্থ রয়েছে। কিন্তু প্রিন্সিপাল মানুষ, তো প্রিন্সিপাল মানুষকে কি সব কিছু কিছু কাজ নিজেই করে, কিন্তু যেহেতু প্রিন্সিপাল বলতেই অনেক বড় কিছু, তাকে কি হেল্প করার জন্য কি প্রয়োজন, একটু হেল্পিং ভার্বের প্রয়োজন। হেল্পিং ভার্ব কি করে, তাকে একটু সাহায্য করে বিভিন্ন টেন্স আইডেন্টিফাই করতে, মানে ফুল টেন্সটাকে বোঝার জন্য আমাদের কি অক্সিলারি ভার্বটা একটু হেল্প করে। কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব ছাড়াও কিন্তু প্রিন্সিপাল একাই তার নিজের কাজটা করতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব কি, অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে, অক্সিলারি ভার্বের আরেকটা নাম হচ্ছে কি, হেল্পিং ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব কি করে, প্রিন্সিপাল ভার্বকে বিভিন্ন টেন্সে সহায়তা করে। যেমন ধরো আমি বললাম মাই মাদার ইজ কুকিং, হ্যাঁ, হিয়ার ইজ অক্সিলারি ভার্ব অ্যান্ড কুকিং ইজ প্রিন্সিপাল ভার্ব। তাহলে অক্সিলারি ভার্ব কি করছে, প্রিন্সিপাল ভার্বকে অ্যাসিস্ট করছে, হেল্প করছে। এবার আমরা দেখব যে প্রিন্সিপাল ভার্ব আবার 2 প্রকার, সেটা কি কি, ট্রানজিটিভ ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব কি, তোমরা যে ভয়েস চেঞ্জ করো সেগুলো সাধারণত ট্রানজিটিভ ভার্বের হয়, কারণ ট্রানজিটিভ ভার্বের কি আছে দেখো, নিচে লেখা আছে উইথ অবজেক্ট, মানে ট্রানজিটিভ ভার্বের কি থাকে, অবজেক্ট থাকে। ইনট্রানজিটিভ ভার্বের কিন্তু অবজেক্ট থাকে না। যেমন আমি একটু এক্সাম্পল দেই, তাহলে তোমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে। আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। অবজেক্ট আমি কিভাবে বুঝবো, অবজেক্ট বোঝার জন্য তোমাদেরকে একটু টিপস বলে দেই, সেটা হচ্ছে তোমরা ভার্বকে কি এবং কাকে দ্বারা কোয়েশ্চেন করলে, 2টা কোয়েশ্চেন করবে, সেটা কি কি, হোয়াট অ্যান্ড হোম দ্বারা কোয়েশ্চেন করে যেই অ্যান্সারটা পাবে সেটাই হচ্ছে কি অবজেক্ট। যেমন দেখো, ইটকে আমি যদি কোয়েশ্চেন করি, খাই, কি খাই, রাইস, হ্যাঁ, তাহলে আমরা হোয়াটের উত্তরে রাইস পেয়েছি। এভাবে হোম দিয়ে জিজ্ঞাসা করে যে অ্যান্সারটা পাবো সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। এই
ট্রানজিটিভ ভার্বটা চেনা খুবই দরকার, কারণ হচ্ছে তোমরা যদি অবজেক্ট বের না করতে পারো তোমরা কিন্তু বিশেষ করে তোমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করতে বেশি প্রবলেমে পড়ো। এবার আমরা দেখবো যে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব কাকে বলে। ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে সেই ভার্ব যে ভার্বের অবজেক্ট নেই। তাহলে অবজেক্ট নেই, তাহলে কি আছে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখলে আমাদের কাছে ক্লিয়ার হবে। যেমন দেখো, বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, পাখি আকাশে উড়ে। এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে এটা অবজেক্ট না, বাড়তি অংশটা যে অবজেক্ট না সেটা কিভাবে বুঝবো? একটু আগে বলেছিলাম যে ভার্বকে তোমরা কি করবা, কি এবং কাকে দ্বারা কোয়েশ্চেন করবা। এখন এইখানেও ভার্বকে কি কাকে দ্বারা কোয়েশ্চেন করে আমরা যেই ওয়ার্ডটা যদি এই লাস্টের ওয়ার্ডগুলো পাই তাহলে সেটা হবে অবজেক্ট, আর যদি না পাই সেটা অবজেক্ট হবে না। সেটাকে বলা হয় এক্সটেনশন, কমপ্লিমেন্ট, মানে হচ্ছে কোন বাড়তি অংশ, সেন্টেন্সের বাড়তি অংশ। এখন খেয়াল করো, ফ্লাইকে আমি জিজ্ঞাসা করি কি উড়ে, পাখি উড়ে, কিন্তু ইন দ্য স্কাই এইটা কিন্তু আমার অ্যান্সারে আসছে না। তাহলে হোয়াট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আসলো না। হুম দিয়ে জিজ্ঞাসা করি কাকে উড়ে, তাও কিন্তু অ্যান্সারটা হচ্ছে না। হ্যাঁ, তার মানে কি এই অংশটা জাস্ট আরেকটু অর্থকে ফুলফিল করার জন্য এসেছে। এটাকে কমপ্লিমেন্টও আমরা বলতে পারি অথবা এক্সটেনশনও আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে আমি আশা করছি তোমরা এই যে ফাইনাইট ভার্বের যেই ক্লাসিফিকেশনগুলো আছে এপাশে সেগুলো সব তোমাদের কাছে ক্লিয়ার। এবার আমরা চলে যাব নন ফাইনাইট ভার্বের অংশটাতে। নন ফাইনাইট ভার্ব কত প্রকার দেখো। নন ফাইনাইট ভার্বস আর অফ 3 kinds. First one is gerund, and second one is participle, and third one is infinitive. What is gerund? gerund হচ্ছে verb 1 plus ing। দেখো লিখে রেখেছি আমি verb 1 plus ing, মানে কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে কি হবে, ing যুক্ত হবে। তারপর পার্টিসিপল হচ্ছে আবার 3 প্রকার, সেটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। জিরান্ড এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের মধ্যে একই রকম মিল আছে, সেটা হচ্ছে দেখতে একই রকম। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা জিরান্ড, আবার দেখো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হলে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিজ টু ভার্বস, জিরান্ড অ্যান্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল? জিরান্ড ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে, সেটা কাজ করবে কিসের মতো, নাউনের মতো। কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিসের মতো কাজ করবে, অ্যাডজেক্টিভের মতো। যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে তখন সেটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এবং যখন জিরান্ডের মতো নাউনের মতো কাজ করবে তখন সেটা হবে কি, জিরান্ড। এবার আমি একটু 2টা এক্সাম্পল লিখি, তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ফ্লাইং কাইট ইজ মাই হবি, ইজ মাই হবি, ঘুড়ি উড়ানো হচ্ছে আমার শখ। I saw, and second example is I saw a flying kite, flying kite, আমি একটি উড়ন্ত ঘুড়ি দেখলাম। এখন খেয়াল করো যে প্রথম অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লাইং কাইট, হ্যাঁ মানে কি ঘুড়ি উড়ানো, এটা একটা নাউনের মতো কাজ করছে, একটা খেলার নাম। হ্যাঁ, ঘুড়ি উড়ানো আমার হবি, আমার শখ। কিন্তু তাহলে এই ফ্লাইংটা ভার্ব 1 প্লাস আইএনজি কিসের মতো কাজ করছে, নাউনের মতো কাজ করছে। যেহেতু নাউনের মতো কাজ করছে এর নামটা কি হবে, জিরান্ড হবে। এর নামটা কি, জিরান্ড। এবার আসো যে এই ভার্ব প্লাস আইএনজি কিসের মতো কাজ করছে। আই সো আ ফ্লাইং কাইট, আমি একটা ঘুড়ি দেখেছি, সেটা কেমন, সেটাকে মডিফাই, কাইটটাকে মডিফাই করছে ফ্লাইং দ্বারা। যে কেমন ঘুড়ি, সেটাকে উড়ন্ত ঘুড়ি। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু হাতে রাখা কোনো ঘুড়ি না, সেটা কি ছিল, আকাশে উড়ন্ত ছিল। তাহলে এই যে নাউনটাকে মডিফাই করছে, তাহলে এটা কি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এখন দেখো ভার্ব 1 প্লাস আইএনজি যখন অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে তখন এর নামটা কি হবে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ওকে, I expect you are clear about gerund and present participle. এবার আসো ইনফিনিটিভ মানে কি। ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে
টু প্লাস ভার্ব ওয়ান, মানে কোনো সেন্টেন্সে টু যখন আসবে তখন টু এর পাশে আমরা জেনারেলি ভার্ব ওয়ান দিব। কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, কয়েকটা ফ্রেজ ছাড়া আমরা সাধারণত কি করব, টু এর পরে ভার্ব ওয়ান বসবে এবং সেটা কি ইনফিনিটিভ, সেটার নাম হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এবার পার্টিসিপলের তিনটা ক্লাসিফিকেশন আমরা দেখলাম, সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, এটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি। তারপর হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, এটা তোমরা ছোট্টবেলা থেকেই তোমরা মোটামুটি জানো। পাস্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে ভার্ব থ্রি। এবার আসো পারফেক্ট পার্টিসিপল। পারফেক্ট পার্টিসিপল মানে হচ্ছে হ্যাভিং প্লাস ভি3, মানে ধরো আমি বললাম হ্যাভিং ডান মাই ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট টু স্লিপ, মানে আমি আমার কাজ শেষ করে কি করলাম, ঘুমোতে গেলাম। এই যে হ্যাভিং ডান মাই ওয়ার্ক, এটাও কিন্তু এটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল, এবং এই অংশটা ছাড়া কিন্তু আমাদের অর্থটা ফুলফিল হচ্ছে। যেমন হ্যাভিং ডান মাই ওয়ার্ক আই ওয়েন্ট টু স্লিপ, আই ওয়েন্ট টু স্লিপ হচ্ছে মেইন অংশ, হ্যাঁ, আর হ্যাভিং ডানটা না হলেও চলে। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি হ্যাভিং ডান অংশটা কি পারফেক্ট পার্টিসিপল এবং এটা কি নন ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, I expect all of you are clear about all these verbs. Okay, now we will practice, then I think it would be more clear to you. Identify verb, আমরা এই সেন্টেন্সে যে কয়টা ভার্ব আছে সেগুলো কি করব, আইডেন্টিফাই করব। আইডেন্টিফাই করে আমরা বুঝবো যে আসলে কোনটা নন ফাইনাইট, কোনটা ফাইনাইট, এবং নন ফাইনাইটের মধ্যে কোনটা জিরান, কোনটা পার্টিসিপল, হ্যাঁ, সেটা আমরা দেখব। আগে আমরা সেন্টেন্সটা পড়ি। ভিজিটিং দ্য স্পট আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার অর্ডার্ড টু ফর্ম আ কমিটি ফর ইনভেস্টিগেটিং দিস টেরিফাইং অ্যাক্সিডেন্ট। আগে আমরা কি করব, ভার্বগুলো মেনশন করব যে কোনটা কোনটা ভার্ব। ভিজিটিং হচ্ছে ভার্ব, তারপর খেয়াল করো যে অর্ডার্ড ভার্ব, টু ফর্ম ভার্ব, ইনভেস্টিগেটিং ভার্ব, টেরিফাইং ভার্ব। আচ্ছা, প্রথম কি দেখছি আমরা, ভিজিট ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি। ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি যেহেতু, তাহলে আমরা এটা হয় জিরান্ড হবে অথবা কি পারফেক্ট পার্টিসিপল অথবা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হবে। কারণ হচ্ছে আমরা বলেছিলাম ফাইনাইট ভার্ব কি সাবজেক্টের পরে বসে, এখানে তো একেবারে ফার্স্টেই বসে গেছে, তাহলে এটা নন ফাইনাইট ভার্ব। প্রথমে আমরা বলে দিলাম যে এটা কি নন ফাইনাইট। তারপর নন ফাইনাইটের মধ্যে এটা কি জিরান, কারণ হচ্ছে ভিজিটিং দ্য স্পট, এটা একটা কাজের নাম বুঝাচ্ছে, নাউনের মতো কাজ করছে, তাহলে এটা কি নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে জিরান্ট। ভিজিটিং দ্য স্পট আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার অর্ডার্ড, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার কি করেছেন, অর্ডার করেছিলেন। এখন খেয়াল করো যে সাবজেক্টের ঠিক পরে বসেছে, এই ভার্বটা পুরো অর্থ প্রকাশ করেছে এবং টেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ হয়েছে, অর্ডারের জায়গায় অর্ডার্ড হয়েছে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি অনায়াসে আমরা বলে দিতে পারছি এটা কি ফাইনাইট ভার্ব, এফভি মানে কি ফাইনাইট ভার্ব। এবার হচ্ছে টু ফর্ম। টু ফর্ম আমরা বলেছিলাম টু প্লাস ভার্ব ওয়ান মানে কি ইনফিনিটিভ, নন ফাইনাইট ভার্বের মধ্যে এটা কি ইনফিনিটিভ, ইনফিনিটিভ। এবার আসো ফর ইনভেস্টিগেটিং। ইনভেস্টিগেটিং বলতে কি বোঝাচ্ছে, যে এটাও কিন্তু নাউন হয়ে গিয়েছে। ফরের পরে আমাদের এখানে আরেকটা রুলস জানার আছে। আরেকটা রুল হচ্ছে যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে, নর্মালি যে কোনো প্রিপোজিশনের পরে কিছু ফ্রেজ ছাড়া আমরা কি করব, প্রিপোজিশনের পরে যে ভার্বটা আসবে সেটার সাথে আইএনজি যুক্ত করব, এবং এটা কি এখন নাউনের মতো কাজ করাতে এটা নন ফাইনাইট ভার্ব প্লাস জিরান্ট, নন ফাইনাইট ভার্ব প্লাস জিরান্ট। এবার দিস টেরিফাইং অ্যাক্সিডেন্ট, টেরিফাইংটা কিভাবে কাজ করছে খেয়াল করো, যে অ্যাক্সিডেন্ট কেমন অ্যাক্সিডেন্ট, টেরিফাইং ভয়ানক, হ্যাঁ, তাহলে এই নাউনকে কি করছে, মডিফাই করছে। তাহলে ভার্ব ওয়ান প্লাস আইএনজি আছে প্লাস অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করছে, তাহলে এটা কি নন ফাইনাইটের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। এই ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব চেনাটা তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হচ্ছে তোমরা ফার্স্ট অফ অল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার জন্য খুব প্রয়োজন, অ্যান্ড সেকেন্ডলি ইউ হ্যাভ সিম্পল কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস। ইন দিস টাইপ অফ সেন্টেন্সেস ইউ শুড হ্যাভ আ ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট ফাইনাইট ভার্বস অ্যান্ড নন ফাইনাইট ভার্বস। ওকে, আশা করছি তোমাদের সকলেরই ভার্বের উপরে ভালো একটা দখল হয়েছে। তো আজ এই পর্যন্তই।
সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সবার প্রতি শুভকামনা রেখে আজকের মতো ক্লাসটা আমি শেষ করছি। বেস্ট অফ লাক, আল্লাহ হাফেজ।